This conference will now be recorded. Today operators we will complete. So bitwise operators flow. So or and so I was saying something else also, right? So bitwise not. So bitwise not operator is what? Bitwise not operator is tilde symbol. What is that symbol? Tilde symbol. So what is this bitwise not? So bitwise not, so as I've told you, suppose int of x1 is equal to 5. So if I am asking you to print system dot out dot println, okay, system dot out dot println. So if I'm asking you to print negation of x1, so what is the answer I told you? The answer would be minus 9. The answer would be minus 9. How it is minus 9? Okay, simple logic is negation of x1 is equal to minus of x1 plus 1. Simple. Minus of x1 plus 1 means is equal to minus of what is x1? 8 plus 1. So what is the answer? The answer is going to be minus 9. Clear? So in this way you are going to look at which operator? Negation operator. Understood? Okay. Next we have left shift. Left shift operator. So when I'm talking about left shift operator, so in left shift operator what happens? Okay. So now let's say I have x1 less than 2. Okay. So x1 less than 2. So what you are getting here? You are getting 32. So how you are going to get that? Let us understand. Now, so first what you do, you have to take the bit or byte value of 8. What is the byte value of 8? 2 fours 8 0, 2 twos 4 0, 2 ones 0, 2 0 1. Okay. So 8. So what is 8 now? 8 is going to be 0 0 0 1 0. సో ఇంకా మిగతా ఏమవుతాయి? జీరోస్ అయిపోతాయి. ఎస్ 8 వచ్చినాయా? 0 1 2 3 4 5 6 7. ఎట్లా 1? లెట్ హిమ్ రివర్స్ రావాలి బాబు, రివర్స్ రావాలి, ఇట్లా రావాలి. ఈ 0th బిట్, ఫస్ట్ బిట్, సెకండ్ బిట్, థర్డ్ బిట్, ఫోర్త్ బిట్ రివర్స్ రావాలి. ఓకే. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ 0 ఉంది కదా, సో లెట్స్ సే 0 1 2
3, 4, 5, 6 and 7. ఈ 0 ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు 2 అన్నమాట. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టు 2. సో ఎక్కడ వచ్చింది అది 0. ఇక్కడ రావాలి 1. ఒక్కొక్క బిట్ టూ షిఫ్ట్ అవ్వాలన్నమాట. 2 లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. సో 0 తర్వాత 0 ఇక్కడ ఎంత రావాలి 1 ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0. మరి 6, 7 ఏమైతే సారంటే దే విల్ గో టు 8 and 9. దే విల్ గో టు 8 and 9. Is this clear? Yes or no? They will go to what? 8 and 9. సో మరి మిగతా ఈ బిట్లు ఏమైతే సారంటే దే విల్ బి ఆటోమేటికలీ స్టోర్డ్ యాజ్ జీరోస్. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇది నాట్ రిక్వైర్డ్. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఏది రిక్వైర్డ్ 2 to the power of 5. So what is 2 to the power of 5 into 1? 32, no? Yes sir. So answer వచ్చేసింది 32. Clear? Understood? Yes or no? Okay? Right. So same thing right shift చేయండి. రైట్ షిఫ్ట్ ఏమవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు షిఫ్ట్ టు ద రైట్. రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. ఓకే సో రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఏమవ్వాలి. సో రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ మస్ట్ షిఫ్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ద రైట్. సో సేమ్ థింగ్ తీసుకోండి. సరే x2 తీసుకున్నాను సార్. x2 గ్రేటర్ దాన్ 2. Now how much I'm getting? I'm getting only 1. ఎట్లా సార్? ఓకే సో హియర్ if you observe 5 ఏమవుతుంది 2 2s 4 1 remainder 2 1s 0 2 0 1. So it would be 1 0 1 0 followed by how many zeros? 5 zeros. Okay. Done. So ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు షిఫ్ట్ టు ద రైట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ 7 6 5 4 3 2 1 0. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి సార్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు షిఫ్ట్ టు ద రైట్. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 ఎక్కడికి వెళ్ళాలి 7 షుడ్ గో టు 5 అంటే 0 0. ఓకే ఓకే మంచిది. 7 6 5 4 3 2 1 and 0. ఓకే సో ఇప్పుడు 7 ఎక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చింది 6 ఇక్కడికి వచ్చింది 5 4 3 1 ఈ రెండు ఏమైతే సారంటే దే విల్ బి లాస్ట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ అయిపోతాయి. మరి ఇక్కడ ఏం రావాలంటే జీరోస్ రావాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి 2 to the power of 0 into 1. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? వచ్చేసింది ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ రైట్ షిఫ్ట్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్? రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్. ఎస్ క్లియర్? ఓకే సో మనకి బిట్ వైజ్ లో ఏమొచ్చిన గమనించారా? అండ్ ఆర్ నాట్
XOR, left shift and right shift. Done? Okay. Okay, Ramakant? Right. Numbers and real time లో ఏం పెద్ద యూజ్ ఉండదు, జస్ట్ ఏంటంటే ఓకే ఫైన్. తర్వాత కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే the operators that are a combination of that are a combination of the operators that are a combination of arithmetic and assignment operator. Arithmetic and assignment operator. Now for example, plus equal to. So plus equal to means add and assign. Plus equal to means what? Add and assign. Minus equal to. Subtract and assign. Into equal to. Multiply and assign. And divide equal to. Divide and assign. Okay, నేను ఒకటి చెప్తాను, మిగతా I will give you only. You have to. Modulo and assign. Okay. Plus equal to. So plus equal to అంటే ఏమన్నా నేను add and assign. So how to use it? Now let's say A plus equal to B. Okay, so A is equal to 5 అనుకుందాం, B is equal to 3 అనుకుందాం. So A is equal to A plus B means what is A value? A value is 5. So 5 plus 3 is going to be 8. So what is A value now? A value becomes 8. So A ఎంత అనుకున్నాం? 5 అనుకున్నాం. B ఎంత అనుకున్నాం? 3 అనుకున్నాం. So A is equal to A plus B అంటే ఏమవుతుంది? 5 plus 3. So what is 5 plus 3? 8. Who becomes 8? A becomes 8. అర్థమైంది? Suppose now I will say B minus equal to 7. So minus అంటే ఏమవుతుంది? B is equal to B minus 7. So B ఎంత? 3 minus 7. So minus 4. Understood? Okay. Like this you have to do. Now what I will give is I will give you some things. మీరు అవి రన్ చేయాలి. ఏది రాంగ్ సార్ ఇక్కడ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ 3 minus equal to A. So this is not possible. ఎందుకు సార్ నాట్ పాసిబుల్ అంటే 3 is equal to 3 minus A అంటే ఈ వాల్యూని నువ్వు 3లోకి ఎట్లా చేయగలుగుతావు? వేయలేవు కదా. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Is that clear? Because A is a fixed value, no? So how things will go into A? 3. Yes. So that is why it is not possible. Understood? Okay. So I will give you some questions and I want you to write. So x1 plus equal to x2. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా x1 వాల్యూ ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. విచ్ వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్? x1 వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఎస్, అట్లా డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో మీరు జనరల్గా చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే
Suppose if I'm saying x1, okay, so x1 equal to 8, ఇట్లా కూడా అసైన్ చేయొచ్చు నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో కూడా అసైన్ చేయొచ్చు x2 is equal to 5. Now I can assign like this also. ఎవరు ప్రింట్ అవుతారు ఇక్కడ x1 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది x1 వాల్యూ ఏంటి 8 ఇక్కడే అసైన్ చేయాలని ఏం లేదు ఇక్కడ కూడా అసైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే x2 is equal to 5. అర్థమైందా okay like this I'll give you some questions. I want you to get the answers. Randomly చేస్తున్నాను you have to give me the answers. Yeah, do it. Start. This conference will now be recorded. ఇవి వచ్చినాయి answers eventually. ఇది జీరోస్ వచ్చాయా అంటే అక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది అంటే కింద వాడి అన్ని 8 తీసుకొని చేస్తాను అక్కడ x2 0 x2 నేను అందుకనే మీకు చెప్పా కదా ఫస్ట్ లోనే ఇక్కడ x1 లోకి వాల్యూ 13 వెళ్ళిపోతుంది నీకేమొచ్చాయి బాబా అదే అక్కడే ఉంది లాజిక్ అప్డేట్ చేయాలి కంపల్సరీ ఓకే x1 ప్లస్ x2 అంటే 13 వచ్చింది తర్వాత x2 మైనస్ ఈక్వల్ టు 5 అనగానే ఏమవుతుంది x2 is equal to x2 minus 5. What is x2 minus 5? 0. So x2 becomes 0 into 0 అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమైంది 0 divided by 0. So eventually అన్ని ఆన్సర్స్ జీరోస్ ఓకే అర్థమైందా అదే జనరల్ మిస్టేక్ అందరు చేసేది అదే సరే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తాం మీకోసం సో ఇక్కడ 7 ఇచ్చారు నౌ యూ టెల్ x1 అప్డేట్ అయితే 13 ఉంది సార్ x2 7 సార్ ఇది ఈ ఆపరేషన్ x2 మైనస్ ఈక్వల్ టు 7 ఇప్పుడు చెప్పండి -2 సార్ x2 వాల్యూ అన్నీ చెప్పాలి
-2, -26, 0, -2, correct వచ్చాయా? Okay, these are compound assignment operators. So కొన్ని languages లో these are also attached to bitwise కూడా. For example, in and అని అనుకోండి. So and is equal to, so meaning ఏంటి? x1 equal to x1 and x2. So x1 and x2. So దీనికి కూడా అటాచ్ అవుతాయి, కానీ ఇక్కడ మనం will not be worried about. Okay, so this is also attached to bitwise, right? Okay. చిన్న నోట్ రాసేది. These also work with the bitwise operators. Bitwise operators. So this also works with bit operators. Bitwise operator. Then we will not be doing that example because programs లో ఎక్కడ నేను యూజ్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా అయితే. Why unnecessary time waste? So final గా we will look at increment and decrement operators. Increment and decrement operators. So whenever I'm talking about increment, so general increment అంటే ఏంటమ్మా? Increasing. Decrement అంటే ఏంటి? Decreasing. Okay. These operators are said to be unary and they will increase and decrease the variable value by one only. Variable value by one only. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ అనుకోండి, 10 plus 3, 10 plus equal to 3 అంటే it will increase by 3. అంతేనా? ఇప్పుడు 10 minus equal to 4 అని అనుకోండి, it will increase 4 అట్లా. కానీ ఇక్కడ it will increase by only 1. Okay, and the operators are increment అంటే increment means plus plus operator, decrement means minus minus operator. So decrement, increment. So increment increases the value by 1. So decrement ఏం చేస్తుంది? Decrease the value by 1. Decrease the value by 1. Clear? Okay. మరి ఎట్లా యూజ్ చేయాలి సార్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ we have increment in two types అన్నమాట. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ టూ టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఏంటి సార్ అవి? So we have post increment and we have pre increment. So post increment and pre increment. So post increment లో ఏమవుతుంది అంటే we have operand plus plus. Pre increment లో ఏంటంటే plus plus operand. But so increment is plus plus operator. Post increment means operator plus operand plus plus. Pre increment means plus plus operator. Right? Okay. So now whenever I am saying this,
సో ఇది ఏం చేస్తుంది సార్? ఆపరెంట్ ప్లస్ ప్లస్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను? ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ బై 1 అన్న, అంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంక్రీజ్ బై 1. మరి రెండు చేసేది అదే ఆపరేషన్ అంటే డెఫినెట్గా రెండు చేసేది అదే. కానీ చెప్పు. ఫస్ట్ అసైన్ అయ్యి తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ అయ్యి పోస్ట్ ముందు ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత అసైన్ అయ్యేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will say a is equal to 5. I'll tell you in a simple way. That is theoretical way. Practical way చూద్దాం. So a is equal to 5. Now for example, if I'm saying a plus plus. So a plus plus is a unary operation I told you. Unary లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? When you are having a variable, ఇప్పుడు a plus plus, suppose minus a ఉంది. Minus a is also unary, no? Minus a is also unary. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? మైనస్ ఏలో మనకి -5 వచ్చేస్తుంది. అంటే మైనస్ ఏలో కూడా వాల్యూ ఉన్నట్టే కదా, అంటే యూనరీ ఆపరేషన్ ఆల్సో విల్ హోల్డ్ ఎ వాల్యూ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ కూడా యూనరీ ఆపరేషన్. సో ఏ విల్ హోల్డ్ ఎ వాల్యూ 5. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది ఆపరేషన్ ఆల్సో విల్ హోల్డ్ ఎ వాల్యూ. అర్థమైంది? ఆపరేషన్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్, రైట్? సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే a is equal to a plus 1. What is a is equal to a plus 1? 6. 5 plus 1, which is going to be 6. A ఎంత అవుద్ది? a will become 6. At the same time, a plus plus will also hold a value which is the previous value of a. It is as simple as that. Yes, this is a practical way of understanding it. Okay, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేశాను. Again I did the operation a plus plus. Now what will happen? A is equal to a plus 1. What is a? 7 6 6 plus 1. 6 plus 1 ఎంత? 7. A becomes 7. ఇదేమవుతుంది? 6 అవుతుంది. అర్థమైందా? Once again I'm doing the operation. Then what happens? This becomes 8. This becomes 7. Once again I'm doing the operation. This becomes 9. This becomes 7. Sorry, 8. అర్థమైందా? Clear? Okay. So now what about plus plus, sir? Now same thing we'll take. A is equal to 5 and plus plus a means what? A is equal to a plus 1. Means a also will hold a value. Plus plus a will also hold a value. So ఇప్పుడు a plus 1 అయింది. a plus 1 ఏమైంది? 5 plus 1, which becomes 6. So a becomes what? 6. At the same time, plus plus also will hold a value which is 6 only. Same value. ఇక్కడ ఏమైంది? ప్రీవియస్ వాల్యూ హోల్డ్ చేసింది కదా, ఇక్కడ అప్డేట్ అయిన వాల్యూ హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఏలో ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ప్లస్ ప్లస్ ఏలో కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమైంది? ఓకే, మళ్ళీ చేశాను ఆపరేషన్. మళ్ళీ చేస్తే ఏమవుతుంది? a is equal to a plus 1 means 6 plus 1. What is 6 plus 1? 7. సో ఇప్పుడు ఏలో ఎంత వెళ్ళింది వాల్యూ? 7. ప్లస్ ప్లస్ ఏలో ఎంత వెళ్ళింది? 7 అయింది. మళ్ళీ చేశాం 8. అర్థమైందమ్మా? Is this clear? Right? Okay, now do the same thing for minus. Same thing. Do it. Same value, sir. Same value. A value 5. A value 5. Four 5 4 4. ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్. దాన్ని పోస్ట్ డిక్రిమెంట్ చేస్తేనేమో ఏ వాల్యూ అనేది 4 వస్తుంది. ఏ మైనస్ 5 ఉంది సార్.
ప్రీ డిక్రిమెంట్ చేస్తే a value 4 సేమ్ a minus minus 4. Jagdish. So for example, decrement ఏమంటున్నాము? Decrement means minus minus. So two types. What are they? Post decrement Post decrement and pre decrement. So post decrement means assign operand minus 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 operand, right? Okay. Then I will say a is equal to 5 and I'll say a minus minus. a equals to a minus 1. A equal to a minus 1. So 5 minus 1 is 4. So a value ఎంత ఉండింది? 5 ఉండింది ఫస్ట్ లో. Minus minus చేసినప్పుడు it becomes 4 and this will get a previous value 5. Okay? ఇప్పుడు ఏ అనేది వేరియబుల్ సార్ 5 స్టోర్ చేసుకుంటాం a మైనస్ మైనస్ కూడా వేరియబులే. అంటే మనం ఏమి దాన్ని డిఫైన్ చేయలేదు సార్. ఇది డిఫైన్ చేసినట్టే. డిఫైన్ చేసిన యూనరీకి పవర్ అది వేరియబుల్ అన్నట్టే. ఇంకా అది ఒక వేరియబుల్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే ఆపరేషన్ చేస్తుంది, స్టోర్ కూడా చేస్తుంది. ఆపరేషన్ చేస్తుంది, స్టోర్ చేస్తుంది, ఆపరేషన్ చేస్తుంది. అంటే మనమే అంటే దాన్ని డిక్లేర్ చేయలేదు కదా, అది వేరియబుల్ నువ్వు డిక్లేర్ చేసినట్టే. ఇది ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే ఆపరేషన్ చేస్తుంది అండ్ స్టోర్ కూడా చేసుకుంటుంది. ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది అంటే డిక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది. అట్లా ఆ టైప్లో మాట్లాడుతుంది. సో ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 3 అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు 1 2 2 నెక్స్ట్ 0 1 0 1 ఇక్కడ minus 1 0 0. రైట్. అట్లా ఎన్నిసార్లు మనం ఆపరేషన్ చేస్తే అన్నిసార్లు వెళ్తానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఆపరేషన్, సెకండ్ ఆపరేషన్, థర్డ్ ఆపరేషన్, ఫోర్త్ ఆపరేషన్, ఫిఫ్త్ ఆపరేషన్, సిక్స్త్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఇంకా మనకి a is equal to 5 మైనస్ మైనస్ a అంటే a is equal to a minus 1. So 5 minus 1 is 4. So a value is 5. Okay, so minus minus a becomes 4. ఇది కూడా 4. అర్థమైందా? సో 3 3 అట్లా, రైట్. సరే, ఇందాకలాగా మళ్ళీ కొన్ని ఇస్తాను. యూ హ్యావ్ టు అసైన్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎట్లా వెళ్తా ఉంటే మీరు ఆ ఫ్లోలో వెళ్తా ఉంటారు. ఓకే, tell me. This conference will now be recorded. సేమ్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను. సార్ ఒక నిమిషం. ఒక్కటి పోయింది అంటే అన్ని పోతాయి. అది పైన ప్రాసెస్ ఏంటి సార్, ఇట్లా ఒకేసారి ఎన్ని ఉండేసరికి అదే కదా ట్విస్ట్.
సింగిల్ సింగిల్ ఉంటే ఎవరైనా చేస్తారు. పోయిందా బాబు? ఏది పోయింది? అదే సార్ x2 ప్లస్ x1 ప్లస్ ప్లస్ ఉంది చూడండి సార్ ఫోర్త్ ఓకే, అక్కడ దేనికి ఎస్ఐన్ అవ్వదు సార్, జస్ట్ వాల్యూ అవుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఎస్ఐన్ అయినట్టే కదా. దేనికి అది సార్ x2 ప్లస్ దేవుడా, దీని మీనింగ్ ఏంటి? అక్కడ కాదు సార్ కింద ఉంది. అది 9 అది అంటే x1 ప్లస్ ప్లస్ మీనింగ్ ఏంటి? x1 ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ 1. అంటే ఇప్పుడు x1 లోకి ఎస్ఐన్ అయినట్టే కదా అవును సార్. మరి. అది కాదు సార్, ఉమ్, ఇప్పుడు ఓకే x1 కి ఒక వాల్యూ ఉంది, x2 కి ఒక వాల్యూ ఉంది సార్. ఉమ్. x2 ఉంది ప్లస్ x1 ప్లస్ ప్లస్ ఉంది. అవును, ఇప్పుడు x2 వాడినప్పుడు అసైన్ అవ్వట్లేదు, x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు అసైన్ అవుతుంది కదా. ఓకే సార్, పై నుంచి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ x1 ప్లస్ ప్లస్ లో అసైన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వదు? అవును సార్, ఆ వాల్యూ ప్లస్ x2 వాల్యూ కదా. x1 ఆపరేషన్ జరుగుతుందా లేదా? x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఆపరేషన్ జరుగుతుందా లేదా? ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు అది అసైన్ అవ్వాలా లేదా? అంటే సార్ ఒక నిమిషం. ఉమ్. ఇప్పుడు x1 ప్లస్ ఇక్కడ x1 ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాం, ఇక్కడ అసైన్ అవుతుందా లేదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ x1 ప్లస్ ప్లస్ అంటున్నాం, అంటే అసైన్ అవ్వాలా లేదా? ఇట్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. x1 ప్లస్ ప్లస్ లో ఏమవుతుంది? ఒక వాల్యూ అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూ వచ్చింది, ఆ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఎవరితో యాడ్ అవుతుంది? x2తో యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు x1 లో చేంజ్ అయిపోయినట్టే కదా వాల్యూ. ఇప్పుడు చెప్పు రమాక. ఇక్కడ x1 వాల్యూ అనేది 8 కదా సార్. x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు x1 ప్లస్ 1 అప్పుడు x1 ఎంత అవుతుంది? 9 అవుతుంది. 9 అవుతుంది. x ప్లస్ ప్లస్ 8 8లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే సార్ x2 ప్లస్ x1 ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కదా సార్ ఫోర్త్ స్టెప్. x1 అది నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కంపల్సరీ. x1 ప్లస్ ప్లస్ లో ఎంత వాల్యూ ఉన్నది మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఆపరేషన్ జరగాలి కదా. అంటే x1 లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది. x1 ప్లస్ ప్లస్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? దాని ప్రీవియస్ వాల్యూ, x ప్రీవియస్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ ప్రీవియస్ వాల్యూ ప్లస్ x2 అని. సరే నేను చెప్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ x1 ఉందా? x1 ఎంత అయింది? 8. x2 ఎంత అయింది? 5. ఓకే, x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఏమవ్వాలి? సార్ ఎక్కడ రాస్తున్నారు? ఎక్కడ రాస్తుంది? ఓ అక్కడ పైన. ఓకే. కనిపించట్లే? రెడ్లో కనిపించట్లేదా? క్లియర్ లేదు కదా? రైట్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు x1 ఎంత? x1 అనేది 8. x2 ఎంత? 5. 5. ఓకే, రైట్. షూర్, గుడ్. కరెక్ట్. ఒక పని చేద్దాం.
What is x1? 8. 8. Okay కదా? So what is x2? 5. 5. రైట్. ఇప్పుడు x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్న x1 ప్లస్ ప్లస్ అన్నప్పుడు ఏం కావాలి? x1 9 అవ్వాలి. x1 ప్లస్ ప్లస్లో ఏం అవ్వాలి? 8 అవ్వాలి. అవునా? అంటే ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి నాకు? 8. రైట్. మైనస్ మైనస్ x2 మైనస్ x2 అంటే x2 అనేది తగ్గాలి, 1 తగ్గాలి. తగ్గి ఏం అవ్వాలి? 4 అవ్వాలి. దీంట్లో ఏం వాల్యూ పడాలి? ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూ పడాలి. ఎస్, అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? 4 అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు x2, వాట్ ఈజ్ x2? 4 ప్లస్ x1 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటి? x1 8 అవ్వాలి, ఇది ఎంత అవ్వాలి? 9 అవ్వాలి. 4 ప్లస్ 9 ఎంత? 13. ఇది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇప్పుడు 13 దేనికి అసైన్ అవ్వదు కదా? 13 దేనికి అసైన్ అవ్వదు, జస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది అంతే. అదే ఇందాక అదే అడిగేది 13 దేనికి అసైన్ అవ్వదు. నేనేమనుకుంటున్నాను ఇది ఎట్లా? ఇప్పుడు x1 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత? x1 ప్లస్ ప్లస్ 8 ప్లస్ 9 ఇది 9 అయింది. 9 ఇది 9 కదా బాబు? 8 ప్రీవియస్. సో 8 కాదు, సారీ, ఇక్కడ 10 రావాలి కదా. ఒక్క నిమిషం, ఒక్కటి మిస్ అయిందంటే అన్ని పోయినా. ఇక్కడ అన్ని లింక్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఇది 8. x1 ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏమవుతుందమ్మా? 9 అవుతుంది. x1 ప్లస్ ప్లస్లో ఏమొస్తుంది? ప్రీవియస్ వాల్యూ 8. ఓకే. ఇప్పుడు మైనస్ మైనస్ x2 అంటే ఇక్కడ 4. సో ఇక్కడ కూడా 4. రైట్. ఇప్పుడు x2 వాల్యూ ఎంత? 4. 4 ప్లస్ x1 ప్లస్ ప్లస్ ఇది 10, ఇక్కడ 9. అంటే మనం అక్కడ లెక్క కరెక్ట్ చేసినాం కానీ 4 ప్లస్ 9 ఎంత? 13. ఓకే. ఇప్పుడు x1 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అయింది? ఇది 11 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. సో x1 ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ 5 అంటే ఎంత? 10 మైనస్ 5. సో 10 మైనస్ 5 ఎంత? 5 కదా? ఎస్. ఓకే. x1 ప్లస్ ప్లస్ మళ్ళీ 12, ఇది 11. ఓకే. ఎంత అయింది? 11. సో 11 మైనస్ మైనస్ x2 ఇది 3, ఇది 3a. సో 11 మైనస్ 3. 11 మైనస్ 3 ఎంత? 8 9? 8. x1 ప్లస్ ప్లస్ 13. 13. ఇక్కడ x1 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. రైట్. ఇంటూ x1 ఎంత? 13. ఓకే. 13 ఇంటూ 12 అంతేనా? 13 ఇంటూ 12 ఎంత? 3 2 6, 156 అంతేనా? ఓకే. నా x1 ప్లస్ ప్లస్ ఎంత? 14. ఎస్. సో x1 ప్లస్ ప్లస్ 13 అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి? 13. మైనస్ మైనస్ x2 ఎంత? 2. అండ్ ఇక్కడ కూడా 2. ఒకటి అది ఒకటి ఇది, ఇంకా మిగతా మనం చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎంత ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ x1 నౌ? 14 వచ్చిందా? అవసరం లేదు, అవుట్పుట్ చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఏం చేస్తున్నాను? ఇందాక నేను అది మైండ్ అదే అడిగేసాను. చిన్న ఒక్కటి పోయిందంటే కథ అన్ని పోతాయి. క్లియర్? రైట్. సో ఇవి ఆపరేటర్స్. సో రేపు మనము ఇఫ్ లాజిక్స్ స్టార్ట్ చేయాలి.